ناظرین، بہلول دانا تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سکھائے۔ تاریخ کے صفحات میں بہلول وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے۔ بہلول وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ بہلول نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پائمال نہیں ہوئی۔ بہلول کا نام ہنس مکھ سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں بہلول دانا کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ بہلول کی دانائی کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں، جنہیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہلول دانا کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ اس کی جائے ولادت کوفہ تھی۔ بہلول کا شمار بغداد کے صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ بعض روایات میں بہلول کو خلیفہ ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری بھی لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہلول دانا خلیفہ ہارون الرشید کے عہد کے دانشمندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ بہلول کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ مشہور ہے کہ بہلول نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خلیفہ ہارون الرشید کی مخالفت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال کی قید بامشقت اور پھر زہر سے شہادت کا ذمہ دار خلیفہ ہارون الرشید کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول دانا سے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس حوالے سے دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بہلول دانا کا جرم آل محمد سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ناقابل معافی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول دانا کو پتہ چلا کہ اسے ان قریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب صرف ایک جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہو گئے۔ پھر وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی حکمت سے پر دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ بہلول جرت و باقی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہلول کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکتی۔ بہلول کے مکمل حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور طباع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بہلول دانا حقیقی معنوں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حس سے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ بہت گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ بہلول نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ بہلول دانا کی شگفتگی اور زندہ دلی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں بہلول دانا ایک ایسا حیرت انگیز کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ بہلول پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد کا دیوانہ ہے۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گوما گومی سے رواں دواں تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چاروں طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب بن عمرو کو دیکھ کر اپنی انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور حیرت و استعجاب سے نیرنگی دوراں کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور صاحب ثروت وہاب بن عمرو، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے قریبی رشتہ داروں میں تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پراگندہ تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا۔
जिसे बच्चों की तरह खटखटाता, बेमाना अल्फाज कहता और न जाने किस सिमत में चला जाता था। जिसने भी आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा तो वहाब ने उसे धुतकार दिया, दूर हो जाओ, हटो, मुझे रास्ता दो, नहीं तो मेरा घोड़ा लात मार देगा। लोग उसकी ये हालत देखकर दम बखुद रह गए। बच्चों के हाथ एक नया तमाशा आ गया। वो पहले तो दूर दूर से उसकी तरफ देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आए। किसी ने उसकी अबा खींची, किसी ने उसकी रिदा घसीट ली, कोई उसके साथ साथ दौड़ने लगा और कोई उसके असा पर सवार होने की जिद करने लगा, जिसे वो घोड़े की तरह चला रहा था। लेकिन वहाब बिन अम्र ने बच्चों को न डांटा, न डराया और न धमकाया, बल्कि वो खुद भी उनमें से एक मालूम होने लगा और बच्चों के साथ बचकाना हरकतें करता आबादियों से दूर वीराने की तरफ भाग गया। सारे शहर में जैसे सन्नाटा छा गया। हैरत व इबरत ने लोगों को शशदर कर दिया। कुछ लम्हे गुजरे और उनके हवास पलटे। वो इबरत की उस गौं कर देने वाली कैफियत से निकले तो हर तरफ उसी के तज़किरे होने लगे। जहाँ चंद लोग इकट्ठे होते, बहलोल की ज़हनी हालत ही ज़ेरे बहस आती थी। लोग गलियों और चौराहों में खड़े उसी वाक़े पर तबसरा करते हुए नजर आते। कोई कहता खुदा की शान है, ये वहाब बिन अम्र शहर के दानिशमंदों में शुमार होता था, मगर आज उसकी हालत देखकर इबरत होती है। कोई दूसरा कहता लगता है इसकी कोई बात बारकाह खुदावंदी में नापसंदीदा ठहरी है, शायद इसलिए उसने वहाब से अक्ल व दानिश छीन ली है। कोई खौफ खुदा से काम कर बोला, बुरे वक्त से पनाह मांगनी चाहिए, ऐसों की हालत से इबरत हासिल करनी चाहिए। इसी दौरान एक मर्द बुजुर्ग ने गहरा सांस लेकर कहा, खामखा क्यास आराइयों से इज्तनाब बरतो, ना मालूम कि उसकी इस हालत में कौन सी हिकमत पोशीदा है। बुजुर्ग ये कहकर एक जानिब चल दिया। उसका लहजा माना खेज था और उसके लफ्जों में असरार बोल रहे थे। उसके बराबर खड़ा हुआ एक शख्स बड़े गैर महसूस अंदाज में मजमा से अलहदा हुआ और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर तक दोनों इसी तरह चलते रहे। फिर पहले शख्स ने अपने पीछे कदमों की चाप से किसी और की मौजूदगी का अंदाजा लगाया और गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़कर देखा। दूसरे शख्स ने अपने कदमों को तेज किया और उसके बराबर आ गया। उसने खंकार कर गला साफ किया और मोहताज लहजे में बोला, ए मर्द बुजुर्ग, मैंने आपकी बातों में असरार को बोलते देखा है। ऐसा लगता है जैसे बहलोल की दीवानगी में जो हिकमत पोशीदा है आप उससे वाकिफ हैं। आप मुझे खुदा रसीदा मालूम होते हैं। मैं आप जैसे लोगों की गुफ्तगू में अपने लिए हिदायत और रहनुमाई तलाश करता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे वहाब की हालत की कुछ खबर दे दें? उस मर्द बुजुर्ग ने एक तेज निगाह उस पर डाली और बेनियाजी से कहा, ए बंदे खुदा, तू किसी अजीम गलत फहमी का शिकार मालूम होता है। जा और अपनी राह ले, मुझे भला बहलोल से क्या सरोकार है। उस शख्स ने बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, कहने लगा, बखुदा मैं किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूँ। मैंने आलिमों और बरगुज़ीदा लोगों की सोबत में वक्त गुजारा है। आप जैसे लोग तो हिकमत व दानिश के सर चश्मे हैं। अगर आप इसलिए मुझसे कलाम नहीं करना चाहते कि हालात ज़माना दिगर गूं हैं और खलीफा हारून के जासूसों और आम लोगों में तमीज़ करना मुश्किल हो गया है, तो मैं खुदा की कसम खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो कुछ भी फरमाएंगे वो मेरे पास अमानत की तरह महफूज रहेगा। अगर मैं उसमें खयानत करूं तो अल्लाह मुझे वही सजा दे जो खाइन की सजा है। उस मर्द बुजुर्ग ने अजनबी शख्स की तरफ घूर कर देखा और बेजारी से कहने लगा, ऐ शख्स, तू किस कदर बातूनी और गुफ्तगू का शायक है। मैंने तो इससे कह जो दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बुजुर्ग इतना कहकर आगे बढ़ गया, मगर उस शख्स ने पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ चलता हुआ बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा हारून रशीद और उसके हवारियों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं जानता हूँ कि आप उन 3 अशखास में से एक हैं जिन्होंने हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से कैद खाने में राब्ता किया था और वहाब बिन अम्र भी उस वक्त आपके साथ था। वो मर्द बुजुर्ग ठिठक कर रो गया और खशमगीन लहजे में बोला, अगर तू इतना कुछ जानता है तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुझे मेरे बयान की क्या हाजत है? वो शख्स कहने लगा, मैं अहले बैत का दोस्तदार हूँ। मैं इस कठिन वक्त की सख्तियों से वाकिफ हूँ जो आले मोहम्मद के सितारों को दरपेश हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम मुसलसल कैद में हैं। जिंदान के दरबारों की उन पर सख्तियां देखकर दिल खून के आंसू रोता है, मगर अफसोस कि हम बेबस हैं और शायद बुज़दिल भी। यकीनन खुदा के यहाँ हम इसके लिए जवाबदेह होंगे। उनसे राब्ते का कोई जरिया भी नहीं। मुझे मालूम हुआ था कि आपने किसी तरह उनसे राब्ता किया है, तो मैंने सोचा कि आपसे हिदायत और बसीरत हासिल करूं। वो मर्द बुजुर्ग कशमकश की कैफियत में कुछ सोचता रहा, फिर इधर उधर देख कर बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो उसे साबित करो। अजनबी शख्स कहने लगा, आप मेरे हमरा तशरीफ ले चलें। मेरी ज़ौजा मदीना की है और आले मोहम्मद की आज़ाद करदा कनीज़ है। हमारी दौलत व मवद्दत अहले बैत है। आप जैसी चाहें मुझसे कसम लें, जैसा चाहें इत्मीनान कर लें। उस मर्द बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा जो उसके लफ्जों की तायीद कर रही थी और कुछ सोचकर उसके साथ रवाना हो गया। बुजुर्ग ने जब उसके घर पहुंचकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि उसकी गुफ्तगू गैर महफूज नहीं होगी तो कहने लगा, सुन ए बंदे खुदा, तू हालात ज़माना को जानता है और तुझसे ये भी पोशीदा नहीं कि लोगों की हमदर्दियाँ अब्बासियों को इसलिए हासिल हुई थी कि उन्होंने आले मोहम्मद की हिमायत और इयानत का नारा